जय गुरु मुदेवराज वेलकम कर माय यूट्यूब चैनल देवराज लाइफ विजन। आपण मैंने केमती अच्छे मुझे भल आशा कर ठाकुर आप भल थे भगवान समस्त मंगल करूँ। आसन जा नौ ब्लक को आज नौ ब्लक कड़े जा विशेष सत्संग जा जो विशेष सत्संग कहार सद्य हिम भाईर जहाँकि मैंने आप अधिक मेसेज करती हिम भाईर टी अधिक जाजन छाड़ू हिम भाईर माने सुब्रत विश्वाल भाईर सुंदर जाजन देखा आज ब्लॉग में आपने केमती कौन लगे निश्चय कमेंट करके जनइबा डेरी करेंगे आसन जा देखा सद्य हिम भाईर बहुत सुंदर जाजन आसन जगन्नाथ भगवत गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री ठाकुर को परमरा श्री वर्मा परम श्री आचार्य এই প্রাঙ্গণরে প্রতিষ্ঠিত এই যে লক্ষ্মী নারায়ণ প্রভুଙ୍କ পাখে সর্বপ্রথম প্রণাম জ্ঞাপন করে আজ যাহাଙ୍କର আশীর্বাদରୁ আমি এଠି সৎসঙ্গ ଟିକେ କରିପାରିଛେ। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର এই ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇ ଏବଂ ନିର୍ମଳା ମା। उद्देश्य दुई पुत्र कई दिन तले श्रद्धेय कान्हा भाई सीआरपीएफ में जॉब पाई कनिष्ठ पुत्र राणा भाई एवं पोस्टाल जॉब पाई जॉइनिंग बाहरी जीवे जो गोटे युवक जीवन हा हुताश भितर गति करुच्ची सेठी सत्संगर यही परिकल्पना भीतर को आसला आम मैंने देखी पार्छु आम मैंने जानी पार्छु जे केते सहज भाव युवक जीवनटा नियंत्रित हो जाए। जो अर्थटा काली गोटे विराट बड़ बाधक होगी ठिया होता आज से आर्थिक स्थितिटा बदली जाए। अच्छा तेरे ये आर्थिक स्थिति परिस्थिति अवस्थिति ये सबु किंतु मनीष दायी। आज ये जे मंदिर प्रांगण जहाँ चरणार बिंदरे प्रतिनियत आमे सनातन धर्मी आमे जगन्नाथ संस्कृति रे बसवास करुवा ओडियावासी सबु बेले लक्ष्मी नारायण पाद तले मुंडिया मारी एमती बोधे कहार घर नथिबो जो घर भितर ए माँ एवं प्रभु श्री विष्णु नथिबे किंतु स्वयं लक्ष्मी आम घरे रही स्वयं नारायण आम घरे रही आम घरटा आज बड़ विशृंखलित एवं ए विशृंखला अवस्था पाई मोर प्रभु कि मोर माँ दायी नुहे दायी मु निजे कहीं ना आज जहां को मो घरे बसई से जे कौन चाहती एक कथा मु जाने ना जहां को मु घर को डाकी आवाहन करिछि जहांकर दया प्राप्त हेबी बोली कहूची जहांकर आशीर्वाद प्राप्त हेबी बोली कहूची कौन कले तांकर से दया टिकक बा आशीर्वाद टिकक मिले ए कथा आज मनीष भूली जाए बा हमको जणिया पई धरिया पई के ना सेति पई आज आम मानकर भगवानकर पूजाटा आम प्रकृति संगे खाप खुआइला भली चली एबे जुआडे देखिबे छक छकरे बढ़िया गीत बाजुची एवं से गीत एथिपाई बाजुची जे गणेश पूजा जाइछि किंतु विसर्जन हेइनी। मु बाटरे आसला बेले देखुची केते केते जगह रे ए काली राति रे जतले 2टा राति रे काली टिके फेरिली पुरी पळेथिलु त टिके रही आसु आसु लेट हो गला जण भाईकर सत्संग हेथिला सत्संग सारी टिके एमती बुला चला करी टिके प्रभु दर्शन करी फेरु फेरु लेट हो गला पागल मुंड टिके तो बाटरे आसला बेले केते गणेश को आमे देखु एवं सारा राति प्रभु सेमती बसचन कोई तो तांको पाखरे मनीषटे नाही कोठी कुकुर बुलुची कोठी गाई षंड पशि जाइछन्ती पुणी आउरी को प्रकार की अवस्था बुझा जाए प्रकृत में ये कौन आम इष्ट पूजा ये कौन आम प्रभु निष्ठा से हजार हजार युवक आज गणेश पूजा करिले मध्य
এই ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାଟା କି ରକମ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏତକ ଧରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ଯୁବକ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନା ତାର ଟିଚର, ନା ତାର ବାପା ମା, ଆଉ ନା ତାର ପରିବେଶ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ କମ ସମୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଛି କଥା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣି ଧରିବେ। ତେଣୁ ଟିକେ ଚୁମ୍ବକରେ ମୋ କଥା ସାରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ, ଯେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅଭାବ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗର ଅଭାବ ଅଛି, ତା ହଉଛି ସେ ଶବ୍ଦଟି ହଉଛି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ, ଏବଂ ଯୋଉ ସଙ୍ଗର ଅଭାବ ଅଛି ତାହା ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ତାମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯଦି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ କରେ, କୌଣସି ଯୁବକ ଜୀବନରେ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ କରେ, ତେବେ ସିଏ এই চিরাচরিত ভাবে যেতে ভগবানଙ୍କର উপাসনা କରୁଛି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ଆଗ କାଳରେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିକି ଏଲିଜିବଲ ହଉଥିଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାର ବିବାହ କରା ହିଁ ଯାଉନଥିଲା, ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟର ହବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ପିଲା ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇ ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ବାହା କରେଇଦିଅ ସେ ଯୋଗ୍ୟର ହେଇଯିବ। ସେ ଯୋଗ୍ୟର ହଉଛି କି ମାରପିଟି କରିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କି କିଏ ମରିଗଲେଣି, କିଏ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଲେଣି, ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ଆମମାନଙ୍କର ଧାରା ଠିକ ନାହିଁ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପବିଷ୍ଟ, ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଜୀବନରେ ମୁଁ ହୁଏତ ଏତେ ପାଖରୁ ବା ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଜାଣିନଥିଲି ଯେତିକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମତେ ଧରେଇଲେ। ଏଇ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାରି ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲେ ଯୋଉ ନାରୀ, ସିଏ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ନାରୀ ଭିତରେ ଏଇ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନାରୀର ଗୋଟେ ଗୁଣ। ତେବେ ନାରୀ ଭିତରେ ସେ ଗୁଣକୁ ଯିଏ ବିକଶିତ କରେ, ଘରେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ୍ଧା ହେଇଯାନ୍ତି। এই যে মଣିଷ ଜୀବନରେ ଗଣେଶ, ଗଣ ଈଶ, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଲୋକ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯିଏ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଗୁଣର ଅଭାବ ଅଛି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବିକଶିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ତା ଜୀବନରେ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ହୁଏ ନା। ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଏ ଭେଦ ବତାଏ, ଜ୍ଞାନ କରେ ଉପଦେଶ, କୋଇଲା କି ମେଲା ଛୁଟେ ଜବ ଆଗ करे प्रवेश। ଜୀବନରେ ଏଇ ଅଗ୍ନିଟିକକ ଦରକାର, ଯିଏ ମୋର ଚରିତ୍ରର କୋଇଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ, ତାର ରଙ୍ଗଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଦରକାର, ଏବଂ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୁରୁ ଯିଏ ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁର ତ ଠାକୁର, ଠାକୁରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଭକ୍ତଗଣ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ବି ଲୋକର ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ଲୋକର ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ଜୟଗୁରୁରେ କାହିଁ ନଥିବ, ଆମର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମା ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଜୟଗୁରୁ ମଣିଷ ଠାକୁର କଣ? ମତେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଜଣେ ଧରିକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ବାବା କାହାକୁ ମାନୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମହାଦେବକୁ ମାନୁଛି। ନା କୃଷ୍ଣକୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବାପାରେ ଆଉ କି କଥା, ଇଏ ମହାଦେବକୁ ଯୋଉଠି ମାନୁଛି ଆଉ କୃଷ୍ଣକୁ ମାନିବି? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ନା ଇଏ ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ କଣ ଥିଲେ? ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ତ ଦେଖିଛ? ମୁଁ କହିଲି ସେତେବେଳେ ବହି ପଢା ହେଇନଥିଲା, ଟିଭିରୁ ଯାହା ଦେଖା ହେଇଛି ସେତିକି ଦେଖିକି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଏକଦମ ପଣ୍ଡିତ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ବି ତ ମଣିଷ ଥିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ନା ତାହେଲେ ଠାକୁର ଯଦି ମଣିଷ ହେଲେ ତାହେଲେ ଭୁଲ କୋଉଠି ରହିଲା? ଟିକେ ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିକି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଆରେ ସତ ତ, ଏବେ ମଣିଷର ଭାଷା ତ ମଣିଷ ହିଁ ଆସିକି ବୁଝେଇ ପାରେ, ଆଉ କିଏ ବୁଝେଇବ? ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ବୁଝି ହୁଏ ନା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କିଏ ଆଉ କି ଅପରିମେୟ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦୂରର କଥା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ନନୀ ଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି।
ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ ସେ ମଣିଷଟା ପରଶମଣି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ମଣିଷର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯୋଉ ମଣିଷ ଆସେ ସିଏ ସୁନା ହେଇଯାଏ। ନନୀ ଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରେନରେ ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସେ ଟିକେ ନୀରବ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଶିଖ ଦମ୍ପତି ବସିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜାବୀ ଲୋକ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ନନିଦାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ସେ ମା ଜଣକ ପୁରା ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନନିଦା ଏକ ଲୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ବସିଛନ୍ତି, ବସିକି ସେଠୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଅନେଇଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯାଏ ଧରିକି ଯାଉଥିବି, ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଏ ଜଣେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅନେଇକି ରହିଲା ମତେ ବି ଖରାପ ଲାଗିବ। ତ ସେ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଇ ଜଣକ ଦେଖି ଦେଖି ଟିକେ ମନେ ମନେ ରାଗିଗଲେ। କି ଲୋକଟା କିରେ, ଆଖି ହିଁ ହଟଉନି, ପୁରା ଏମିତି ଅନେଇଛି। ଥରେ ଦିଥର ଡାକିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଟିକେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଶୁଣାଶୁଣି ନାହିଁ। ନନିଦା ସେମିତି ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନନିଦା ଅନେଇଛନ୍ତି ତା ଜଣାଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଟିକେ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର, ଟିକେ ରାଗି ଯାନ୍ତି ଚଟାପଟ ହେଇକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ତ ସିଏ ଉଠିକି ନନିଦାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତଟା ଉଠଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟାଏ ଚଟକଣି ପକେଇବେ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଧରିକି ଚଟକଣି ପକେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ଉଠିକି ରୁହ ରୁହ ତମେ କଣ କରୁଛ, ଏଇଆ କହି ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତିକି କହିଲା ପରେ ସେଇ ଭାଇ ଜଣକ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ନନିଦାଙ୍କର ପାଦ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି କାନ୍ଦିକି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଏ? ନନିଦା ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ। ଆସିକି ଟିକେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସବୁ ମନେ ପକେଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାଇଲିନି, ଆପଣ ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କଣ ମତେ ହଠାତ୍ ଧରିଲେ, ଚଟକଣି ପାଇଁ ହାତ ଉଠେଇଲେ, ପୁଣି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ବୋଲି ଆପଣ କାନ୍ଦିକି ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛନ୍ତି। ନା ଆଜ୍ଞା ଏତେ କଥା ମତେ କୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣ ମତେ ସିଧା ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଏ? ନନିଦା କହିଲେ, ମୁଁ ନନୀ ଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ନା ନାଇଁ, ଆପଣ ସେ ନା ଫା ନୁହଁ, ଆପଣ କିଏ? ନା ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲା ମୂକ ହେଇକି ଥିଲା, ଆଜି ସେ ପାଟି ଖୋଲିଲା। ମାନେ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସିଥିଲେ। ନନିଦାଙ୍କର ମୁହଁର ଚାହାଣୀ ଭିତରେ କଣ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ ଚଟକଣିଟେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯେ କିଏ ଇଏ ପୁରୁଷ ଯିଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏଇ ରକମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଚାହିଁ ରହିଛି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ନନିଦା ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ବାହାଦୁରୀ ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସିଏ କହିବେ ଆପଣ। ମୋ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ଆଉ ଯାଉନି। ଘଟଣାର ସାରାଂଶ ଟିକକ ଏଇଆ ଯେ ପରମ ପିତା ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ କାହା ନା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟା ଯୋଉଟା ଆଜି ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, এই সমস্ত অবস্থা পরিস্থিতিକୁ কাটিবার সেই বিধান নেইকি আসুন। আজি যে কথার মোর কথাটি আরম্ভ করলি, মু দেখিছি লক্ষ্মীধর ভাইঙ্কর সেই নিষ্ঠা, ভেরি সিম্পল, সদাଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିନମ୍ରତାର ଭାବ ନେଇକି ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଏ ଚକେଇ ଶ୍ରେଣୀ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥିଲି, ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇପାରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ଗୋଟେ ସାଇକେଲରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଆଇଥିଲୁ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଉତ୍ସବ ହୁଏ ବୋଲି, ଏବଂ 3 ଜଣ ଯାକ ସାଇକେଲରେ ଆସି ଏଠି ରାତିରେ ରହିଥିଲୁ ଯେ ସକାଳୁ ମାନେ ଭୋର ଉଷା କୀର୍ତ୍ତନ ହବାର ଅଛି, এই ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ। ତ ସେଇ ସମୟରୁ ଧୀରେ 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 ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଗ ଦେଖେ, ପରେ ପରେ ନିର୍ମଳା ମାଙ୍କୁ ଦେଖେ, এই ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ପରିବାରକୁ ଦେଖେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡେ। ଯଦିଓ ଚାକିରିଟା ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ, ଆଜି ରାନା ଭାଇର ବହୁତ କିଛି କାମ ବାକି ଅଛି, ଏ ତ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ ହେଲା। ଜୀବନର
ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ତ ବାକି ଅଛି ବିବାହ, ତାଠୁ ଆହୁରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ବାକି ଅଛି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। ଏ ସବ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ହବ। ବାପା ମା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନେଇକି ଦି ପୁଅଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିକି ଠିଆ କରେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି ପୁଅଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହନ କରିକି ପୁଣି କେମିତି ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାକୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆଣିବେ, ଏଇ ମିଶନ ରହିବା ଦରକାର। ସେଦିନ ଅତୁଲ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କିଏ ମତେ ସାହା ହବ, ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଖଣ୍ଡକ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଲେଖିକି ଧରେଇ ଦେଲେ ଯେ ଇଏ ହବ ତୋର ଚାଲିବା ପଥର ସହାୟକ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଏ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଠାକୁର କାଲି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବି କଣ ନେଇକି ଚାଲିବି, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଯେ ନାଁଟି ତ ଦେଇଦେଇଛି ଲେଖିକି ଚଲାର ସାଥୀ। ଜୀବନର ବିପଦ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପାୟ ନ ପାଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଚଲାର ସାଥୀର ବହିଟିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଇକି ଟିକେ ନାମ କରିକି ଏକଦମ ବ୍ୟାକୁଳତାର ହୃଦୟ ନେଇକି ଟିକେ ସେଇ ଚଲାର ସାଥୀର ବହିଟିକୁ ଖୋଲିଦେବୁ, ଦେଖିବୁ ହୁଏତ ତାରି ଭିତରେ ତୋର ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ। ଆଜି ଜୀବନରେ ମଣିଷ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ବହୁ ଜର୍ଜରିତ ହଉଛି। ସମାଧାନର ପଥ ଜାଣିକି ବି ସମାଧାନର ଧାର ଧାରୁନି। ଏଇ ତ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା, ଯାହା ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସମସ୍ତ ବିଧାନ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେମାନେ ଯେ ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ହୁଅ, ଆଜି ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଏ, এইটা ହିଁ ମୋର ପରମ ଦୁଃଖର କାରଣ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପାଣି ଧରିଛି, ମୋ ଛୁଆଟା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପାଣି ବିହୀନ ଛଟଛଟ ହେଇକି ମରିଯାଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ବାପା ବା ଗୋଟେ ମାର ମନ ହିଁ ବୁଝିପାରେ ଯେ ସେ କି ବେଦନା। ମୁଁ ପାଣି ଧରିଛି ଆଉ ମୋରି ପିଲାଟା ସେଇ ପାଣି ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଇକି ମରିଗଲା। ବୋଧେ ଜୀବନରେ ୟାଠୁ କଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନ ହେଇପାରେ। ଠିକ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ସେଇ ଅମୃତକାମୀ ଜଳ ଦେଇଛନ୍ତି ବୀଜମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ। এই বীজমন্ত্র ধরিকি ঠাকুর কহুଛନ୍ତି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା। କାହିଁକିନା ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବଡ ନା ନିୟମ ବଡ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନିୟମରେ ତ ମୁଁ ବି ବନ୍ଧା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତ ବନ୍ଧା। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ତୁମ ଉପରେ ଜାହିର କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କରିଛ ବା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଅଧିକାର ନ ଦେଇଛ। ଗଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ଓନ୍ ଇମେଜ୍। ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ନିଜର ପ୍ରତିଛବି ସ୍ୱରୂପ ବନେଇଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେ ଯେ ସିଏ ତାର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିପାରେ। ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ଧରିବି ନା ଶୈତାନର ହାତ ଧରିବି। ଠାକୁର ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଯଦି ଇଷ୍ଟତନ୍ତ୍ରୀ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସିଏ ବୃତ୍ତିତନ୍ତ୍ରୀ ହବ। ଯଦି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତର ମୁଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ଶୈତାନର ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବ ହିଁ ରହିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଶୈତାନର ବି ଚାଲିଛି। ଗଳି ବସି ଶୈତାନ ପ୍ରୋମିନେଟ ହେଇଗଲେଣି, ଭଗବାନ ମୋର ଉୟ ହେଇଗଲେଣି। ଏଇଆ ତ ଆମେ କରୁଛେ। ଆଜି ଏଇ କାଲି ଯେମିତି ଦେଖିଲି ରାତି 2ଟା ବେଳୁ ଆମର ଯୋଉ ବାଇପାସ ସବୁ ପୁରୀ ବାଇପାସ ହେରିକା ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଯୋଉ କନିଆରୀ ଗଛ ଅଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ନେଟେଇକି ସେଠୁ କନିଆରୀ ଫୁଲ ତୋଳୁଛି। ଆରେ ରାତି 2ଟାରେ କଣ ତୋଳୁଛି ନା ଆଜି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଝିଅଙ୍କର ପୁଅ ଯାଇ ଫୁଲ ତୋଳିଲେ। ପୁଣି ସେଠୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଦଳ ଦଳ ଝିଅ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଇପାରେ। କାହିଁକି ମୁଁ କେତେ ରାତି ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ ଫୁଲ ତୋଳିଛି ଏବଂ ଫୁଲ ମିଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ଘରଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଶୁଏ। ରାତାରାତି ଫୁଲ ଆଣିଲେ ପୁରା ଘର ସହିତ ସବୁଆଡେ ଡେକୋରେସନ ହବ। ମୁଁ ବି ଛୋଟ ବଳେ ଏଇଆ କରିଛି। କିନ୍ତୁ କୋଉଦିନ ଆମ ଘରେ ବସି କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଝିଅ ସକାଳୁ ଏଇ ଯେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂର୍ବରୁ ବାଲୁକା ପୂଜା ହୁଏ, କଣ ତାର କାରଣ? ଆଜି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ହେଲା, ତ ପୋଇ ପାଖରେ ତାର 7 ଭାଇ ସବୁ କିଛି କରିଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଆଜି ଭଉଣୀଟା ଯୋଉ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି ଭାଇ ଭାଗ ନବ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ଛେଦି ଦଉଛି। କୁଆଡେ ଗଲା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ? କାହିଁକି ନାହିଁ? ପିଲାଟି ବେଳୁ ତ ଏତେ ବର୍ଷ କାଳ ତ ପୋଇ ପୂଜା କଲି, କୁଆଡେ ଗଲେ ତ ପୋଇ? କାହିଁ ଖୁସି ହେଲେନି? କେତେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛି, ଘରେ ଅଭାବ ଛାଡୁନି। କେତେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଶୁଣୁନି। ଓଲଟି ମାନେ ଅନେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଚୁପ୍, ହଉ ହେଲା, ହଁ ହେଲା, ଆଉ କାହିଁ ଏତେ, ହଉ 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 ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ 90% ଭୁଲ ମାଗିବ ନା,
महिला सशक्तिकरण बाट देखो गोटाए फोन घाटी 3 आठना। अच्छा ये परिस्थिति परिवेश भितर मनुष्य बंचब केमिति? माँ कहूँ मोर स्वाधीनता ना, पुरुष कहूँ भाई मत किसी कहना जहाँ घटिले आउ मो कथा नुह मत मो अवस्था छाड़दे। ताले जीवन सुखटा कौटी? प्रति मनुष्य बंची सब बेले कहूँ मनीष मरी जाता भला तंटी चिपिदेले कह ना मरबी बंची चाहूँ। तो मनीष एक्जाक्टली निजे एवं भी बुझी पारुनी मोर बंचाटा कौन मोर मरवाटा कौन, मोर सुखटा कौटी, मोर उन्नतिटा कौटी। जो घर जो गाड़ी जो बैंक बालांस सारा जीवन व्यतीत करदेली से घर से गाड़ी 1990 पर वृद्धाश्रम खोला गला भारत वर्ष भितर। आ वर्तमान ओल्ड एज होम सबुठ बेसी चली लोक आज बुझी पारना जानी पारना। मनीष जहाँ किसी आज करुच्ची तार कर्मर फल ता पाखे एकदम भाव में थुआई। ए कथा मनीष सत्संग आसला अंतरण सहित उपलब्धि करुच्ची आज्ञा। से ए पाटी ए हाथ ए आखि किसी भी भूल कहवा देखा करने पूर्व सजग हो जाऊँगी नाई रे बापा कर्मफल मोर भी लगे। ये अंतरात्मा भितर चेतनाटा श्री श्री ठाकुर बीज मंत्र सजग कर तेणु जिते मनीष ठाकुर बीज मंत्र को ग्रहण करे एवं या सक्रिय कर रखापी प्रतिनियत जो इष्टवृत्ति निवेदन करे। ये व्यापार टंके आठणार नुहे, ये व्यापार 30 टंका दहीबरार नुहे आज्ञा। ये व्यापार हूँ जीवन मृत्युर, ये व्यापार हूँ क्रमवर्धनार, ये व्यापार हूँ भक्ति और मुक्तिर। क्या श्री श्री ठाकुर से दिन कहते मु मुक्ति कातर नुहे आम भक्ति दीते कातर है। अंतर भितर भक्ति भावटा जहाँ सृष्टि हो जाए तापाई जीवनटा ज्वालामय नुहे आगे आनंदमय हो उठे। अंतर भक्ति भाव सृष्टि कर गोटे अति सहज पंथा श्री श्री ठाकुर इष्टभूति माध्यम आमको दे गले जे प्रतिनियत जितेबाला प्रिय परम आमर जे प्रिय परम आमे जो अर्घ्य टिकक निवेदन करू ठाकुर को प्रीति निवेदन कहले आउ ये प्रीति निवेदन भीतर देकी वास्तविक भाव में नारायण पूजा हुए भल पाऊ पाऊ केतेबेले मनीष आज से समस्त किसी विधि विधान जहाँ आम संस्कार परंपरा संस्कृति भितर लिपिबद्ध होती ये सब किसी कथा को उपलब्धि करने को चेष्टा करे। आगुरी आम आगे से घर जो डालडा घी लगुला दीप ठाकुर जगत को आसला अल्प टिके दीप जालू पछे गुआ घीरे टिके जालिबा ये इच्छा एपाई थरे डालडा घी तो आम खाइनु कौन से चर्बी फर्बी केते कौन मिसि बोली काटिदेले प्रभु पाखे केमती दीप लगेदबा मन भीतर यही चिंता आसला। कदली टिकक काटिकी छड़ी जाइए प्रभु को दिखाई आउ से कदली किए खाइबे आप भोग दशला नहीं जातु घर को राशि लड़ूटा को बाछिकी टकिनी पाटिले आउ टिके हेले नड़िया नले खई कदलटा सड़ीगला फोपाटी कहीं से कदलटा लगिगला ये से जड़े कहले चाकर थिला से चाकर थिला माँ सदा स्टाम्प मरा सेव आनंद कौन से स्टाम्प मरा सेव ना जीव प्रभु के पाखे भोग लगे नारायण के पाखे कई दिन गला से चाकर हाथ में जी 200 टका दौले सेव आने सी टंका 50टा देले कहले जा सेव नहीं आस ना माँ स्टाम्प मरा सेव आनी ये 50 टकर कि सेव भल सेव तो हम ना अरे जहाँ मिले नहीं आसो ठाकुर भोग तो लगे से नहीं आईला टिके मुंड कुंडे होगा माँ गोटाए कथा पचारि ना कौन पचारूनु ना माँ को यह पचारुले स्टाम्प मरा सेव होता ठाकुर को भोग लगुला यही ना कई दिन हम मुझे देखुची तमें कौच जेन तेन जहाँ पोका मोका सेव आनिकी भी भोग लगे दौच कहीं अरे कथा बापा तू बुझी पाइलुनु कौ प्रकार केते महंगी दुनिया हेले से कौन कि बाबूंर तोर टिके दांत था तो ए प्रभु को भोग लगे बाबू टिके तोर खाऊले बाबूंर दांत गड़ी पड़े आ बाबू तो सेव खाई पारना शुद्ध भगवान स्टाम्प मरा सेव कौन हो आम भगवान को भक्ति का आज्ञा प्रायतः या मो फैन रे रही एसी रे रही मोर झाड़ बही जाऊँगी मत रुमाल दरकार किंतु मो प्रभु दांडे रास्ता सेमती पड़ी था किसी प्रयोजन ना कहीं आम अंतर भर मु उपलब्धि कर जीवंत आज श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जीवन को आसिकी बोध टिकक सृष्टि करइले जे मो प्रभु
मूर्त ये मृत नुहति से मूर्त से जीवंत आ जीवनीय भाव में आम श्रद्धा कर तेणु सत्संग समय संक्षिप्त मु कहबिनी बोली कही आज तेणु तेणु टे गपिदेली मत क्षमा करेंगे आज कौन अवकाश नाला एमती किसी कहबार तेज गोटे कथा मुझे कहवाक चाहे जे आज श्री श्री ठाकुर को केन्द्र कर आम मान नीड्स फुलफिल हो जाए यहाँ बड़ कथा भी नुह भेरी नॉर्मल थिंग श्री श्री ठाकुर जगत में ए पैसा टिके आसो चाकरी टिके ए घर टिके होगला ठाकुर को आम एथि धरना आम ठाकुर को धरी आम चरित्र परिवर्तन करी मो भीतर देखिए ठाकुर प्रतिष्ठित हेबे सेतेबेले बुझिबी मोर किछि गोटे हैला जे पर्यंत ए काम हेनी से पर्यंत हारिबार नहीं थका मारिबार नहीं रेस्ट नबार नहीं मो भीतर शेष निश्वास जाएंगे मुझेपरी मोर प्रभु को प्रतिष्ठा करी चले यही शपथ ही तो मुझे दिन नहीं जे तुमको प्रतिष्ठा करवा ही मो जीवन यज्ञ हो तेणु ये यज्ञर किए केते निजर जीवन को आहुति दौची ता व्यक्तिगत स्तर कथा एवं सर्वपरिशेष आम समस्त ये सर्वविध मंगल कामना करने सहित आज ये राणा भाई नूतन भाव गोटे नुआ जीवन आरंभ करने को जाऊँच भविष्य पंच महाजीवन जमी इष्टिमय हो उठू आम समस्त जीवन जमी ठाकुर को केन्द्र कर मंगलमय हो उठू ताही मोर एकांत प्रार्थना मन आज ब्लॉग तो देखिले कि सदैव हेमभाई गोटे बहुत सुंदर जाजन आपने केमती लगे निश्चय कमेंट कर पुणी देखा गोटे न ब्लॉग रोचे आप देवराज नमस्कार जय जगन्नाथ जय